मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। ए पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य होछि सबुठारो बुद्धिमान प्राणी। मनीष व्यतीत केई ए संसार रे स्रष्टा को दर्शन बा उपलब्धि करि पारिबे नहीं। मनुष्य साधना कले बा प्रयास कले से परिपूर्णता लाभ करिब। प्रत्येक प्राणी प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण अशांत आओ सबकिछि पॉजिटिव और नेगेटिव गुण रे परिपूर्ण होके रही। देखंतु मनुष्य केबे निजर हित चिंता व निजर मंगल चिंता केतबले से करे नहीं। मंगल कौन अमंगल कौन ताको ठीक भाव रे जना नहीं। से भावे तापाई जहाँ अनुकूल ताही मंगल जहाँ प्रतिकूल ताही अमंगल। तेणु सेतिपाई मनुष्य जदि सत्संगर आश्रय नब सद्ग्रंथ पाठ करिब तत्वगुरुंकर शरणापन्न हब से जानिपर मंगल कौन अमंगल कौन कौन कले मनुष्य पूर्णता लाभ करिब कौन कले मनुष्य अशांत अपरिपूर्ण असंतुष्ट कपट भाव नाना नकारात्मक चिंतारे मन बुड़ी रोचे बुड़ी रहिबो। तेणु सत्संग कले साधु संग कले सद्ग्रंथ पाठ कले तत्वगुरुंकर शरणापन्न हेले से सबु विषय ज्ञान लाभ करि पारिबो। देखंतु मनुष्य केबे सत को ग्रहण करिया पई एते शीघ्र राजी हुए नहीं। असत को ग्रहण करिया को से सबु बळे राजी हो जाए। कहीं ना जो 11टा इंद्रिय अच्छन्ति 25टा प्रकृति अच्छन्ति जो पंचभूत अच्छन्ति जो त्रिगुण आम भितर रहिचन्ति जार उपादान रे स्थूल शरीरटा गठित से माने सबु बेले
भोग लालसा चाहती सेमानक धर्म सबुबले भोग लालसा आखि सबुबले देखिया को चाहे कान सबुबले शुणिया को चाहे पाटी सबुबले कथा कहिया को चाहे समस्त इंद्रिय तांकर निज 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 काम रे सबुबले व्यस्त रही निजको भूली जाती एवं मु किए केउठी थिली केउठाकू आसीची केउठाकू जीवी से विषय कौन सी मानव केबे चिंता करे नहीं से भौतिक दुनिया रे जहा देखे ताकू ग्रहण करने पे इच्छा करे सेटा हूँ मनुष्यर गोटे नेचर किंतु जा अदृश्य रे अछंती जाति स्थूल नुहे सूक्ष्म नुहे कारण नुहे महाकारण जे सृष्टिर स्रष्टा जे सबुठारे सबु स्थान रे परिपूर्ण ही रछंती जहाँ को लाभ कले जहाँ को दर्शन कले मनीष हो जाए परिपूर्ण से विषय मानव जेते जानिला परे मध्य प्राप्ति पाए ता मनरे कौन से आशा आकांक्षा रहे नहीं कारण ताकू जोटाक दृश्य हुए ताकू से सत्य बोली भावे से भली प्रत्येक प्राणी सबले बहिर्मुखी अंतर्मुखी कई नुहंती बहिर्मुखी अर्थ से सारा दुनिया को देखुचंती एवं सारा दुनियाटा जे निज भितर अच्छी शास्त्र अच्छी पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती स्वज्ञानी पंडित जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे ता अच्छी देह भांडे किंतु ए कथा को साधारण लोक माने विश्वास करती नहीं कारण प्रत्येक लोक एठारे देखिए समस्ते सरल नुहंती समस्ते जटिल सरल संज्ञा कौन ना जार भीतर बाहर गोटिए समस्ते भितरे गोटे कथा थाए बाहरी गोटे कथा प्रकाश करते भितरे गोटे कथा न थाए भितरे अनेक कथा थाए किंतु से प्रकाश करते आ गोटे समस्त भीतर चिंता गोटे बाहर प्रकाश मध्य गोटे तेणु सरल लोक कर भीतर जहा बाहर सया से मैंने जहा कहती ताही करती एवं तांको भितरे जहा थाए ताको से बाहरे प्रकाश करती तेणु सरल हवा एते सहज नुहे साधारण कथा भी नुहे आमे समस्ते सरल कही दौचे किंतु सिंपल मैन हवा भारी कष्ट जार जन्म जन्मांतर सुसंस्कार निज भितर संचित थाए जन्म जन्मांतर साधु संग करके आसी थाए सत्शास्त्र अध्ययन करी थाए गीता भागवत उपनिषद पाठ करी थाए आओ गुरु ग्रहण करी साधना करू थाए ता भितर सरलता देखा मिले जो माने जन्म जन्मांतर रे गुरु ग्रहण करी नांती साधना करी नांती गीता भागवत महापुरुषों जीवनी पाठ करी नांती कि साधु संग करी नांती सेमानक भितर जटिल भाव थाए जाको कुटिल कहती जटिल कहती जने मिथ्याचारी ठारू जने कपटाचारी व्यक्ति भारी विपज्जनक प्राय
ସମସ୍ତେ କପଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ସରଳ ଲୋକକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବ। ଆପଣ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ଜଟିଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପାଇବାଟା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ସନ୍ଥ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କପଟାଚାର ନଥାଏ। ଯାହା ଗୁରୁ କହନ୍ତି ସାଧନା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧନା କରାଯାଏ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା? ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ଆପଣ କଥାଟା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କହିବୁ। ସେ କହିଲେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ତ? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ 80% ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ଆଉ 20% ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶରଣାଗତି କହୁଛେ, ସେଇ ଶରଣାଗତି ଠାରୁ ହିଁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଶରଣାଗତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଯିଏ କରିଦିଏ ତାର ଶରଣାଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନ କରେ, ତାର ଶରଣାଗତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ସକାରାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତା ପାଇଁ ବିଷଟା ଅମୃତ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଅମୃତ ହେଇଯିବ। ଶହ ଶହ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବେ। ମୀରାବାଇ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାପର ବିଷକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷଟା ଅମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଦାଢ଼ତା ଭକ୍ତି ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭକ୍ତକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ପିଠାରେ ପଏଜନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସମର୍ପଣ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଠା ଭିତରେ ଅମୃତ ଅଛି, ବିଷ ଅଛି। ସମର୍ପଣ ପରେ ସେ ବିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅମୃତ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇନାହିଁ। ସମର୍ପଣ ପରେ ସାଧକର କ'ଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଜଣେ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ, କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧୀରେ 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 ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି,
ସେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ସେ ସତ୍, ସେ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ସେ ଚିତ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ମାନବ ସବୁକିଛି ଦେଖେ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଖେ, ଚାକିରି କରିକି ଦେଖେ, ବିବାହ ହେଇକି ଦେଖେ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ପରେ ଦେଖେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଲା ପରେ ଦେଖେ, ସବୁକିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନାହିଁ। ସବୁଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଏ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନଟି ଅଛି, ମନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମଷ୍ଟିଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମ ବୃତ୍ତିକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମନ ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ସେ ମନ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଖୋଜେ। ମୂଳରୁ ତାର ଧର୍ମ ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଖୋଜିବ। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେ ଭାବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତା ପଛରେ ସେ ଧାବମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା 80% ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହୀ, ମୋ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମୁଁଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଯଦି ତା ଭିତରେ ସର୍ବଖଳିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଏ ସମାଜରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ସମାଧାନ ହେବ ସେ ସମାଧାନରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, କେବଳ ଆନନ୍ଦଟା ହିଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଥରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ସେ ଦେଖିବ ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁବଘାସ ହଲେ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚଭୂତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷରୁ ପତରଟିଏ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ତା ଲାଇଫରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବା କର୍ମ ହିଁ ସେଇ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏତେ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ତାର କୌଣସି କଥାରେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ନ ହୋଇଛି, ତାର ଘନ ଘନ ବିଚାର ଆସିବ, ତା ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ହିଁ ରହିବ। କର୍ତ୍ତା ଭାବ ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି। ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ପାଠ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ପାଠ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ। ଯଦି ସରକାର କି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ
जदि मासटे कि 2 मास ड्यूटी कले जदि से आमको पैसा नदेले बा टंका नदेले आमे केबे सेठारे ड्यूटी करिया को जीवा केबे सेवा करिवा नहीं किछि करिवा नहीं किछि बोली किछि आमे करिवा नहीं। आपण सबुरी मूल देखंतु अर्थर कि चमत्कारिता आपण मन भीतर ही रही से शास्त्र कहुई मनी 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 बाइटर दैन सनसाइन स्वीटर दैन हनी। अर्थर आवश्यकता वर्तमान जुगरे एते दूर बढ़ी जाइए जे बिना अर्थरे आपण जीवन निर्वाह करवा बहुत कष्टकर व्यापार। आदौ तो जीवन निर्वाह करहबनी कष्टकर व्यापार कौन बर्तमान समयटा सैया हो जाइए। समस्तंकर मन शज्या त्यागरू शज्या को जीवा पर्यंत अर्थ पछरे समस्ते कांचन पछरे गोड़े किंतु भगवान अच्छे से सृष्टिर स्रष्टा तांको निकट निजको समर्पित करी तांको परे दृढ़ श्रद्धा विश्वास भक्ति रखी जदि आमे भजन करिबा जप करिबा ध्यान करिबा ताहेले से आमर समस्त दायित्व जे बहन करिवे से कथा कहिचंदी भगवत गीता रे। आपण भल कि भगवत गीता पाठ करंतु जीवन बंचीबार शैली जीवन बंचीबार कला एवं जीवन को किभली सरस सुंदर आनंद प्रेममय करहब ता आपण पाइपर। किंतु आमे समस्ते हिंदू कहूचे समस्ते आमे निजको सनातनी कहूचे बा सनातन धर्म आमे समस्ते सनातनी बोली कहूचे किंतु आमे भगवत गीता को केही भल भावरे पाठ करूने। सारा विश्व रे प्राय अनेक भाषा रे भगवत गीता उद्धार करा जाइछि लेखा जाइछि। अमेरिकार गोटे लाइब्रेरी रे भगवत गीता को सुनार मलाट मोड़ेकी से माने रखिछन्ति। भारतर जने साधु गले से लाइब्रेरी को से कहले लाइब्रेरी समस्त चाहिए मूल्यवान ग्रंथ कौन अच्छे मते पाठ करिया को दियंतु। सेटे लाइब्रेरी जे थिले रक्षक दायित्व रे थिले सेट सुनार मलाट मड़ा होइथिबा गीताटीए पाठ करिया को देले देखले सुनार मलाट मड़ा होइछि देखिला भगवत गीता से आश्चर्य हेले। आम भारत रे समस्ते भगवत गीता प्राय घरे रखिछन्ति तापर चंदन फूल दे दियंती मुंडियाटे मारंती से गीतारे कौन लेखा अच्छे ताकू पढ़ी की बुझंती नहीं। केते जन पाठ करती जस्ट पढ़ी दियंती सेतरे कौन लेखाई बुझीबार नहीं। एबे गीता जयंती गला शुक्रवार दिन अनंग त्रयोदशी जो दिन से दिन गीता जयंती भगवान से दिन महाभारत युद्ध रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता कही कौटी ना महाभारत युद्ध रे गीता कही। गीता को जो अर्जुन मन रे दुख होइछि जंत्रणा होइछि कष्ट होइछि से महाभारत युद्ध रे अंशग्रहण करिया को चाहि नांती कौन करचंती ना धनु छाड़ी दे चुपचाप रथ पर बसिचंती सेतबेले भगवान तांको भगवत गीता कहिचंती। जेमती आम मन दुख समय कष्ट समय जंत्रणा समय जदि गोटे भल भजन भल गीत आपण शुणती ऑटोमेटिक मन खुशी हो जाए आनंद हो जाए सबू दुख जंत्रणा कष्ट जमी कुआडे चली जाए। प्रकृत गोटे सुंदर भजन आपण शुणिए। जेतेबेले अर्जुन भगवान
से मुख निसृत भगवत गीता को श्रवण करिसेंती भल भाव बुझीपारिचंती अर्जुनकर समस्त दुख जंत्रणा कष्ट मोह माया सबकिछि भांगी जाइछि। तांको भगवान कहिचंती तुमको युद्ध करिया को पड़िबो एवं तुमे अनुभव कर सब ही मु करुछि कराउछि तुमे किछि करुन तुमे होउछ निमित्त मात्र। एथुर आपण कोन शिखिले ए गोटे कथारे रुहंतु तुमे किछि करुछ करुना सब ही मु करुछि तुमे अनुभव कर मु समस्त को मारिछि तुमे निमित्त मात्र मारिबो। थरे चिंता करंतु भगवान आमको उपदेश देउचंती तुमे एठारे कर्ता नुहे नुह मु एठारे कर्ता सब काम मु करुछि कराउछि तुमे अनुभव कर। मनीष जिते जानिला परे जिते शुणिला परे जिते शास्त्र अध्ययन कला परे ता भितरे कर्ता भावटी जाउनी जोटा कि अविद्या अज्ञानता आम भितरे रही जाइछि। देखंतु प्रति लोक भितरे दीटी कथा रोचे भारी डेंजर गोटे अहंकार आ गोटे होछि अज्ञानता। अहंकार समस्त भितर अच्छी क्या भितर सात्विक अहंकार क्या भितर राजसिक अहंकार क्या भितर तामसिक अहंकार एवं तामसिक अहंकार द्वारा संसार क्षति हुए राजसिक अहंकार द्वारा संसार किसी उन्नति हुए क्षति हुए सात्विक अहंकार द्वारा कहार किसी क्षति हुए अनिष्ट हुए पुणी सात्विक अहंकार जितेबाला पतला हो जाए अति हल्का मात्रा रहे से कहार किसी क्षति करे ना। साधना करी 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 चलिले जितेबाला मन से परमात्मा ठारे संलग्न हो जाए युक्त हो जाए ता भीतर कौन सी सात्विक अहंकार केतबले रहे ना। से भली आमे समस्ते से अविद्या आओ अहंकार अज्ञानता भितर रोचे जहाँ आम अविद्या बोली कहचे। तेणु देखु मनीष भितर अहंकार रपर्यंत तार निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था है जितेबाला ए बेष्टि मु समष्टि मु सहित मिलन न होइछि जितेबाला जीवात्मा परमात्मा सहित मिलन न होइछि जितेबाला मन से परमात्मा परम ब्रह्म सहित संलग्न युक्त न होइछि मूल उत्स को न जाइछि से पर्यंत भितर अहंकार रहिबो अवास्तव मु ही रहिबो वास्तव मु ता भितर आसीबो नाही। जिते समीक्षा करंतु जिते विचार करंतु जिते शास्त्र अध्ययन करंतु देखिए प्रत्येक मुहूर्त आपण भितर बुद्धू बुद्धू ही सब अहंकार बाहरी पड़ुछि। प्रत्येक मुहूर्त जेकोसी प्राणी को देखु जहाँ भितर अहंकार नहीं से सबुबले नीरव सबुबले शांत सबुबले स्थिर सबुबले अचल सबुबले पर्वत भली से तार कौन सी क्रिया आ प्रतिक्रिया नहीं सेतबले ता भितरे कौन हम ना अहंकार पलि जीव कि अहंकार जीवा एते सहज नुहे से कठोर साधना कले प्रभुंकर कृपा हेले गुरुंकर आशीर्वाद हेले कोटि कोटि साधक भितरे जड़े साधक बा साधिकार अहंकार पलाए कहारी अहंकार जीवन अहंकार थाऊ सात्विक अहंकार रहू से किसी जाए से नहीं मु आश्रम करिछि मु ठाकुर पूजा करुछि मु 3 घंटा जप ध्यान रे बसुछि मु माछ मांस प्याज रसुण खाऊ नहीं मु गुरुगत प्राण मो गुरुदेव जहाँ उपदेश देइछनि मु सकाळे संध्यारे मध्याह्न साधना रत रही ताही सात्विक अहंकार ता कहार क्षति करुनी। राजसिक अहंकार सबु समय से संसार चिंतार निमग्न रही जाइछि केमती पिला पाठ पढ़ेबी केमती निजर जत्न नेबी पिला छुआंकर जत्न नेबी कोठा बाड़ी करी बैंक बैलेंस करी
बंधु को देखिबी सांगसाथी को देखिबी समाज को देखिबी एवं हसखुसरे विलास व्यसन उपभोग ए दिनटी को काटिदेवी सब हूँ राजसिक अहंकार तामसिक सबुजाक नकारात्मक चिंताधारा निज भितर आसे समाजर से प्राणी मान अति भयंकर परनिंदा करिवे परचर्चा करिवे परधन को लुंठन करिवे पर स्त्री प्रति खराब भाव आचरण करिवे माली मकदमा लिटिगेशन रे पशिबे सबुबले तांको भी संसार सृष्टिर सबुजाक ध्वंस क्रिया को प्राणी को मारिबे निजे प्रतिष्ठित हे जमती राक्षस मानकर जो वृत्ति थिला तांको भितरे से धारणा आसे किंतु आपण साधना करी चलंतु देखंतु अहंकार तो जीवा ए जन्म रे सहज नुहे पुणी सहज कहा पाई कष्ट कहा पाई सहज से कथा मन ही जाने प्रत्येक लोकर मन ही जाने से कही योर माइंड इज योर गुरु भगवान से कथा उद्धव कहते मन तोर निज गुरु उद्धव तो केते पचारो मनर मूले जगत सृष्टि हुए आतजात मूल है कौन ना मन से शास्त्र कहुई मन एवं मनुष्याण कारण बद्ध मोक्षय तेणु मन हूँ बंधन आ मोक्षर मूल कारण हूँ मन तेणु जन्म जन्मांतर कर्मफल आमर मिड ब्रेन भितर संचित अच्छे आमर आज रूप जो गुण जो आकृति जो परिवेश जहाँ आम भितर अच्छी ताही बाहर से बाहर केतबले बंद हेबनी से लगी आमे शरीर टाको धारण करिचे से संस्कार माने फल को भोग करिबा पाए से फैन बंद कर तेणु देखंतु जो माने प्रकृत साधक बा साधिका से माने जदि सुसंस्कार अच्छे तेले सुकर्म रे लिप्त रही सकाल उठिले ध्यान कले जप कले ध्यान कले शयन स्नान बल भी से जप ध्यान रे रहिले प्रत्येकटी कर्म भितर से भगवान को सहित जोगयुक्त रही कर्म करुथेबे तांको व्यस्त अस्त चंचल अस्थिर अधैर्य तांको किछि बोली किछि लागिबो नै आपण गृहस्थाश्रम रुहंतु ब्रह्मचर्य आश्रम रुहंतु सन्यास आश्रम रुहंतु वानप्रस्थाश्रम रुहंतु किंतु आपण को कर्ता भाग त्याग करिया पई अर्जुन को भगवान महाभारत युद्ध रे कहले तू कर्ता भाव त्याग करी कर्म कर तोते कौन से कर्म फल भोग करिया को पड़िबो नाही केते बड़ सुंदर कथा किंतु आमे केते बड़े कर्ता भाव त्याग करि पारुने कारण आमर ए विषय भल भाव श्रवण हेनी शुणिमा हेनी तापर आमे भल कि चिंतन करिने कर्ता भावटा कौन मु छाड़बी कि छाड़बी नहीं रखा द्वारा मत कौन मिलूँ छाड़ा द्वारा मु कौन पाऊँ बाबा गोटे कथा कहले जे आत्मबोध अवस्था तापाई प्रत्येक पॉइजन अमृत नेक्टार हो प्रत्येक समस्या तापाई समाधान हम जो समाधान रे क्रिया प्रतिक्रिया मिलिब नहीं जो समाधान रे ताको आनंद प्राप्ति हो दुख आसब ना देखंतु कि आपन गोटे खराब कथा कहीदेला ताही मन रे आघात दिए शरीर कौन से अंग रे आघात आसे ना कौन से मन सेते अदृश एते चंचल एते व्यस्त एते अधैर्य एते व्यतिव्यस्त टिके सीधा ही शांत ही मन बसी पारुना
ଦେହ ବସୁନାହିଁ, ମନ ବସି ପାରୁନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ମନ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଯାହା ମନ ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ, ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ସେ କେବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଉ କି ଶାକ୍ତ ହେଉ କି ଗଣପତ୍ୟ ହେଉ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଉ କି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ହେଉ କି ନିଗମାନକ ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ବସିପାରିଲା, ସେ କେବେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବୋଲି କେବେ କରିପାରିବନି। ସେଥିଲାଗି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଏ କ'ଣ ନା ଆସନ, ହାଉ ଟୁ ସିଟ୍, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସିବା। ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସ୍ତରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ପାଠ କଲେ ଜାଣିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ବସିବା। ସ୍ଥିର ସୁଖ ସମାସନମ୍ ପାତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଲେ। ସ୍ଥିର ହେବେ, ସୁଖ ଲାଗିବ। ସମ ଆସନ, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀବା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତାଦ୍ୱାରା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଆପଣ ମନ ସେତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। କେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମାରୁତସ୍ଥ ଲୟନାଥ, ସଲୟନାଥ ନାଦମାଶ୍ରିତ। ବା ଚଲେ ଚିତ୍ତମ୍, ନିଶ୍ଚଲେ ନିଶ୍ଚଲେ ଭାବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରୁନାହିଁ, ସିଧା ବସିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ବସିପାରୁନାହିଁ ନା ତା ମନ ବସିପାରୁନାହିଁ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବାରୁ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ। କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଛି, ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମନର ବାହାନା କେତେ। ତାର ସଂସ୍କାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ବସାଇ ଦେଉନି। ଯଦି ସେ ବସିପାରିଲାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଶୋଇକି ରହୁଛି? ମୋର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବସିପାରୁନି, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲି? ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ ଶୋଇକି ରହିଲି? ମୁଁ ପୁଣି ବସିଲି ନା ବସିଲି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବସେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ବସିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବସିପାରିଲେନି। ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଆପଣ ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବସିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ବସିଯିବେ, କାରଣ ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଆପଣ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍କ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନାମ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଚନର ଆୟୋଜନ, ପ୍ରବଚକମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କି ନାମ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲି ପ୍ରବଚନ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ମନକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନକୁ ବହିର୍ମୁଖୀ କରୁଛି, ଯାହା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ମନକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ କରିଦେଉଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ସାଧିକା ଆଜିକାଲିର ପ୍ରବଚନ ସେ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ମନରେ ସୁଖ ଆସିବ, ଟିକେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ସେଇ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ରହିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇତି ଗୀତା ଗୀତା ତ ଉପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଭାଗବତ ଉପରେ ହେଉଛି ଆଉ ରାମଚରିତ ମାନସ ଉପରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ହେଉନାହିଁ। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି କହିଥିଲେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କର, ସମସ୍ତେ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସତ୍ ବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି। ସେ କେବେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବେ? ଅସତ୍ୟ କେବେ କହିପାରିବେ? ଭୁଲ କଥା କେବେ କହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାର 700 ଶ୍ଲୋକ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ, 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କର୍ମ ଯୋଗ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କିଭଳି ଭାବେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର ତ କେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ଚାଲିଯିବେ। এই ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ମନ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀରେ ନାହିଁ, ପୁଅରେ ନାହିଁ, ଝିଅରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ କାମିନୀରେ ନାହିଁ, କାଞ୍ଚନରେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁ ଗୋଟେ, ତୋ ଗୁରୁ ଗୋଟେ। ବାବା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ଯିଏ ଗୁରୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ଏକରୁ ଦୁଇ ଅବା କାହିଁ, ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ବା କିଏ ହେବ ସମର୍ଥ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁର ଅତୀତ ହେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦମ୍ କେବଳಂ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତିମ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମ୍ ଅଚଳଂ ସର୍ବାଧିସାକ୍ଷୀ ଭୂତଂ ଭାବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତଂ ସଦଗୁରୁତ୍ୱଂ ନମାମି। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଏକ। କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ଅସଲି ରୂପକୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଛି, ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭାବ ଆସେନି। ମୋ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ, ତୋ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସାଧନା କରି 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 ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧନା କଲି, ଯେମିତି ସେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥ ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ମନ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ନ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ପିସ୍ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଚାହେଁ ସେ କେତେବେଳେ ପିସ୍ ପାଏନି। ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନ ଚାହିଁବ? ମନ କେତେ କଥା ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବି, ପୁଣି ଖାଇବାରେ ସେ କେତେ କଥା ଭାବିବ। ଆଜି ତ ଭେଜ୍ ଖାଇଛି, କାଲି ନନ୍ ଭେଜ୍ ଖାଇବି। ଯଦି ଭେଜ୍ ଖାଉଛି, ଭେଜ୍ର 1000 ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଛି, ଆଇଟମ୍ ରହିଛି। ଆଜି ଟିକେ ବରା କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ କରିବା, ନାଇଁ କି? ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କି ସନ୍ତୁଳା କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କି ତରକାରୀ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜ୍ରେ ଆଇଟମ୍, ନନ୍ ଭେଜ୍ରେ ବି ଆଇଟମ୍।
ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଚୋବେଇକି ଗିଳି ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟୋମାକରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଆଇଟମ କିଏ ବନଉଛି? ଦେଖିବେ ମନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କରୁଛି। ତାକୁ କିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ? ଶରୀର ଭିତରେ ଆଖି କରିବ, ପାଟି କରିବ, କାନ କରିବ, ହାତ କରିବ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିବ, ସେ ପୁଣି 2.5 ଇଞ୍ଚରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ତମ ଜିହ୍ୱା। ଆଉ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିହ୍ୱା ପାଇଁ ଏ ମନ ଜିହ୍ୱାର ଏମିତି ରିଲେସନ ଅଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଆଇଟମ ବତେଇବ। ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁ କେବେ ଆଶ୍ରମକୁ ପିଠା ଆଣିବେ ନାହିଁ, କି ଛଣା ଜିନିଷ ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦେହକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବେ ସେ ସେତେ ସୁଖ ଖୋଜିବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଦେହର ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କଦାପି ନଚିନ୍ତିବ ମନେ। ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିବ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ କାଷ୍ଟ ଯେସନେ ହୁତାସନେ। ମୁଁ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା। ଏ ଦେହର ସୁଖର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେଲେଣି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। କେବେ ସୁଖର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି କି? କିଛି ହେଇନି। ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ହବ? ଆଖି କହିବ ନା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କେତେ ଜଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲି ନାହିଁ? ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ପାଇବୁ ଭେଟ, ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ, ଗୁରୁ ସେବିନ ଦେଖ ଶ୍ରୀହରି। ଆମେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାକୁ କାଟିଲେଣି? ମାୟା ବୋଲି ସବୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ଆପଣ ଭିତରେ ଗଲେଣି। ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ। ଅହଙ୍କାର ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, କ'ଣ ମିଛକୁ ସତ, ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସତ, ସତକୁ କହୁଛେ ଆମେ ମିଛ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଝି। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାୟା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସମୟ ଯିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁକିଛି ମାୟା, ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ, ସବୁକିଛି ଅସତ୍ୟ। ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଅହଙ୍କାର କଥା କହିଲା। ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦେଖ, ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣୁଛି ମହାସୁଖ। ଦୁଃଖକୁ ମହାସୁଖ ମଣିଲେ ଦୁଃଖଟା କେବେ କ'ଣ ମହାସୁଖ ହେଇଯିବ? ସେଠି ଅଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା କେମିତି ଯିବ? ଅଜ୍ଞାନତା ଗଲେ ସିନା ସେ ସାଧନା କରିବ। ସାଧନା କଲେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର, ବିଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର, ତାପରେ ଅହଙ୍କାରଟା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଗଲେ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏହା ଅହଙ୍କାର ନା ଅଜ୍ଞାନତା? ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। ତୁମେ ଦିନେ ବିଦାୟ ନେବ ନା ବିଦାୟ ନେବନି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ ବୋଲି ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଝି। ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା କଲ, ଆମେ ନଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟରେ
ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ମନ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଚାଲିଯାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ରୂପଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ, ସେ କୃଷ୍ଣ କି ରାମ କି ଜଗନ୍ନାଥ କି ଗୁରୁ, ଆମର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆଉ ରହିବ? କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ କ'ଣ ହବ? କଥା ରହିଯାଇଛି। ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା ଲାଗୁଛି ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆଜିର କଥା, ସଂସାରରେ କେହି ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି। ଥରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ ତ ଦିଟା, ଦିଟାରୁ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟାକୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟାଏ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବେ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟୁଗେଦର ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିବେ। ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ମନ ବଳେଇବେନି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବରେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କି ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଁ କି ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ। ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣାର କିଏ ହେବେ? ଆପଣ ଦୁଃଖ କିଏ ହରଣ କରିନେବେ? ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରୁ କିଏ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆପଣ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ରୋଗଟାକୁ କିଏ ନେଇଯିବେ? ଆପଣ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟେ କିଏ ଟାଣିଦେବେ, ନେଇଯିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନିଜକୁ, ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣାର କିଏ? ଯଦି ଆପଣାର, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ନେ। କାହିଁକି କଥା କହନ୍ତି? ଯଦି କାହିଁ କିଏ କହନ୍ତି ନାହିଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକେ, କି ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକେ, କି ତୋ ପୁଅକୁ ଡାକେ, ତୋ ଝିଅକୁ ଡାକେ, ତୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକେ, କାହିଁ ତ ଏ କଥା କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆଗ RX ମାରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଛୁରୀଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରୁଛି। ମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରୁ କରେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଜଳୁଛି ନା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟା ମେନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କି? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶରୀର ମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛେ, ଆଉ କେଉଁଠି ହାତ ମାରୁଛେ କି? ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ କରୁଛେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲଗାଉଛେ ଆଗ। ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ନ ଲାଗି ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟେକିକି କିଏ ପ୍ରଣାମ କରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଣାମରେ କାଉଣ୍ଟ ହବ କି? ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କହିଦେବେ। ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଲାଗିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ,
परमात्मा परम ब्रह्म एवं निजर तत्व गुरु को जहाँ ठारू आपण शिक्षा लाभ करिचंदी ए जीव जोठू आसीचे आमे जोठू आसीचे सेठी केमते आमे मिलन हो जावा मूल उत्स को आमे फेरी जावा जी केवल तत्व ज्ञान ही प्रदान करिथान तेणु सेतिबळे से कहिले ये संसारटा आगुरु सत्य लगुला ये मानसिक शांति पाइल तार तो माइंड स्थिर है शांति अर्थ मन स्थिर है मन तो किछि चाहिम नहीं से मन स्थिर है बोली जान जितेबले मन चाहूँगी से चलचंचल जितेबले से चाहूँगी प्राप्ति ना दुख जंत्रणा कष्ट हाँ जदि प्राप्ति होगा गोटे जिनिस मुझे आईएएस हवा को चाहूँगी आईएएस है मो मन कौन संतुष्ट हो प्राइम मिनिस्टर है आउ कौन मन असंतुष्ट ना पूरा शांत हो असंतुष्ट एत बढ़ीज जे कंटू रात निद हम शोई भी पारे नहीं आप मन संतुष्ट कौन है ये दुनिया रे दी जन दुनिया रे जन ही सुखी जे ठीक टाइम रे खाए ठीक टाइम रे सुए ठीक टाइम रे उठे से दुनिया रे सुखी ठीक टाइम रे खाइबो गोटाए माने गोटाए 9टा माने 9टा राति 9टा माने 9टा ऑटोमेटिक से चाहूने स्पॉन्टेनियस हो ठीक समय शुए ठीक टाइम रे उठे आ सब बेले भगवान को भजन रे निमग्न थाए से संसार सुखी देखिले केते जन ठीक टाइम रे ए कली जुग रे खाउचंती ठीक समय शोचंती ठीक समय उठुचंती बड़ा आश्चर्य कथा तेणु मनीष भितर अज्ञानता जीवा एते सहज नुहे संभव नुहे जीव अज्ञान भाव देख दुख को मणे महासुख फुणी बुड़ई फुणी उठई निगम पथ नित्य हुड़ई तेणु ज्ञान केतबले आसीबो वास्तव ज्ञान तेणु ज्ञान आसबार अनेक मार्ग अच्छे से प्रथमे श्रद्धावान हब जेमती सब कथा आमर श्रद्धा हूँ गोटे घर करवा आमर श्रद्धा हूँ अम जगह को बुलवा को जीवा आमर श्रद्धा हूँ आइटम करी खाइबा तेणु से भली मनीष भितर श्रद्धा आसिले आदौ श्रद्धा से श्रद्धा आसिले कौन करिवो ना तत्पर साधु संग तापर से साधु संग करिवो ज्ञान प्राप्ति जो तार श्रद्धा आसो से ज्ञान कौटू पाइब ना ये जिते कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला है अज्ञान बिक्री होती ज्ञान ज्ञान कौन ना आत्मज्ञान ही प्रकृत ज्ञान जो ज्ञान रे मनीष शांति पाए आनंद पाए एवं परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो जाए एवं ताको सत्यटा सत्य भलिया लगे मिथ्याटा मिथ्या भलिया लगे ये सत्यटा मिथ्या भलिया लगुच सत्यटा मिथ्याटा सत्य भलिया लगुच जिते बड़े ज्ञान आसब अपन भितर मिथ्याटा को मिथ्या देखिए सत्यटा को सत्य देखिए ज्ञान केतबले आसला जानिमे जिते मिथ्याटा मिथ्या बोध हम सत्यटा सत्य बोध हम आपण भितर से ज्ञान आसला तेणु मन स्थिर हेले मन शांत हेले आपण भितर संसारटा अनित्य असत्य बोली बोध हम कहीं आपणार बोली बोध हम ना देखिए ये स्वार्थ ममता मायार खेल चली टिकी स्वार्थ हानि परस्पर परस्पर भितर हानि घटिले वर्ष वर्षर संपर्क गोटे छोटिया छोटिया कथारे छिन्न हो जाउछि एबे जने आश्रम को 3-4 दिन तले 3 दिन नुहे काली कि पर दिन कटक आसते से माने कहिले मोर झीर ज्वाइर भल पड़ूना
आमे पचारू केते वर्ष है बह ना 12 वर्ष बोली कौन पिला ना गोटे झीटे से सत्संग शुणती एवं कौन है ना ता स्वामी ताको डिभोर्स माने कर ये चाकरी सी भी चाकरी कौनटा अभाव रहा कहते अर्थ ही अनर्थर कारण अर्थ नहीं बोली घरे गंडगोल होउची भूल धारणा अज्ञानतार ही समस्त गंडगोल हुए अर्थर हुए ना दी जन तो सर्विस गोटे तो झील कौटू सीटी आसला गंडगोल अर्थरू आसी ना अज्ञानतार आसी समस्त दुखर कारण होउची अज्ञानता समस्त दुखर मूल कारण होउची अज्ञानता तेणु ये कहला कौन ना श्रद्धावान लभेते ज्ञान श्रद्धा केते दूर पुणी मन रे आसी 70% आसी कि 50% आसी कि 30% आसी कि 20% आसी कि 10% 5% आसी मनुष्य चिंता करुच्ची से तो हरिकृष्ण कथा केते बे शुणिमी ठीक अच्छे ताही सत्य से तो संसार केते दिन संसार रही से तो खाद्य केते थर खाइबी से तो अर्थ केते उपार्जन करी से तो स्त्री केते ताको संभव उपभोग करी कहीं तो मन कथा कहूने मु तो देखिली केते देखिबी शुणिली केते शुणिबी एते तो काम कली आउ कौन काम करी देखंतु बड़ आश्चर्य लगे ये मनुष्य भीतर जो कपटता देखंतु आश्रम रे उत्सव है बाबा जन्म दिवस पालन करला एक्चुअली बाबा जन्म रे नहांती कि मृत्यु रे नहांती जन्म दिवस नामक मात्र से कौन करागला ना जन्म दिवस उपलक्षे नाम यज्ञ करागला गीता ज्ञान यज्ञ करागला मंदिर रे अभिषेक करागला अन्न यज्ञ करागला लोक वस्त्र दिगला माने जन्म दिन उपलक्षे प्रभुंकर कार्यक्रम सब है आमे गुरु आमर सबकि तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव आम एक कथा कहूँ कौन गुरु पिता माता बंधु सखा धन सबकि एमती पार्टी कही केते जन्म पर्यंत अनुभव करे जने लोक ठाकुर अनुकूल चंद्र लोक आम पाक जाते 30 वर्ष पूर्वे सी संध्या है प्रेयर कले रात्रि जापन आश्रम कले पुरुष लोक से बंची हाई स्कूल टीचर से तो प्रेयर सारे आम कहलु सार बाबा बोले जहाँ बोलिले ताकू जानी तो ताकू बुझी तो से बस कहला हाँ 10 वर्ष है दीक्षा ने यही कथा तो कई कहते कही तू प्रेयर करी मु तो प्रेयर करुच्ची कौन लिखाई मु कौन बुझी जानी छाड़े मन भवेर आशा अजबा मंत्रे करे निशा छाड़े मन कपट चातुर प्रेयर भी जाए बदने बोल हरि हरि तेणु कहवा कहले केते दिन एमती बोलिबे जहाँ कहते ताकू अनुभव करेंगे केतेबेले बहुत बड़ कथा समस्ते भगवान को कथा कहते भगवत जगतर जात्री भगवान को विषय आलोचना करते भगवान पाई केते व्रत उपवास सब करते किंतु अनुभव किछि न थाए
କିଛି ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଆଜି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସେଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏ ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଆଜି କିଏ ଅପମାନ ଦେଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅପମାନ ଦେଲେ ନଥାଏ। ଆଜି କିଏ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ ସେ କଥା ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଆଜି କିଏ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧିଲେ ଏ ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ବାବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ, ତୁମେ ତ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିବ। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହବ? ଅଣୁ ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। କେମିତି ଅନୁଭବ ହବ? ଯେତେବେଳେ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକକାର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିବ, ତାର ଅନୁଭବ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସମର୍ପିତ ନ ହେଇଛି, ସେ ତ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଫୁଲୁଛି, ତାର ଅନୁଭବ ହବ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ଦେଲି ନା, ସିଏ ଦେଲା ନା। ଆରେ ମେଘ କିଏ କଲା? ମୁଁ ସିଏ ନା, ଈଶ୍ୱର କଲା। ଆରେ ବତାସ କେମିତି, ସାଇକ୍ଲୋନ କେମିତି ହେଲା? ନା ସେ କଲା। ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ସବୁ ତ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିଛେ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କିଏ କଲା? ନା ଭଗବାନ କଲେ। ଭଗବାନ କେମିତି କଲେ? ଗୋଟେ କଥା ଅନେକ କଥା ଆସିବ, କୁଆଡେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସାଧୁସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶାରଦା ବାବା କହିଲେ, ବାବା କହିବ ଅବିଦ୍ୟା କଥା କହିଲେ କେତେଟା ଏପିସୋଡ ହବ, ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅବିଦ୍ୟା ଗଲେ ସାଧନା ହବ, ସାଧନା ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ। ଭୁଲ କହିଲେ, ସାଧନା ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ ଯିବ, ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ, ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। We are born for self-realization. ତେଣୁ କେମିତି ଯିବ? ସେ ଶେଷକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନୁଭବ କେତେ ଦୂର ଅଛି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଟା ଫଳ ଦେଲେ, ଆକୁ ଦେଖିବ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଆରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁଣ, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ, ସବୁଠି ତ ନାରାୟଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଶଯ୍ୟାରୁ ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ଆଗ ସେଇଠି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଥିଲା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଏ କଥା ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ଖୋଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ବସିକି ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି। କଥା ରହିଗଲାଣି, ଯଦି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ଯଦି କଥା କହୁଛ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଯିଏ ତମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଲେ, ଯିଏ ତମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂରେଇଲେ, ଯିଏ ତମ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତମ ମନକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତୁମେ ଏତେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଛ, କୋଉ ଦିନ କାହାର କାମ ନାହିଁ? କାହାର କୋଉ ଦିନ କାମ ନାହିଁ? କାମ କାହାର ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି ତାରି କାମ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଅଳସୁଆ ଠକଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି? ନା, କାମ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଭଗବତ କର୍ମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିମଗ୍ନ ରହିଛି। କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତେଜି, ସାତ୍ୱିକେ ମୋର ପାଦେ ଭଜି। ତେଣୁ କେମିତି ମନରେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ
ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ରହିଲା। ୱାର୍କ ତ ସବୁଦିନେ ରହିବ, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ସେଦିନ ଆସିବ କି? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଡିସାଇପଲ୍ ସବୁ କାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୃପା ଲାଭ କରି ଆଶ୍ରମ ରହିପାରେ, ଅଲଗା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଫେରି ଆସିପାରେ। ସେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ, ତାର ଭଗବାନ ପାଇଁ କୋଉଠି ସମୟ ଅଛି? ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ନା ବଞ୍ଚିତ ନୁହେଁ? ସମସ୍ତେ ବାବା ଜଣେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ କାହିଁ ଚଞ୍ଚଳ, ମନ କାହିଁ ଅସ୍ଥିର, ମନ କାହିଁ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ? ଆରେ ଦୁନିଆରେ କାହା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କାହା ମନ ଅସ୍ଥିର ନୁହେଁ, କାହା ମନ ଅଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, କାହା ମନ ଅତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, କାହା ମନରେ ହିଂସା ନାହିଁ, କାହା ମନରେ କପଟ ନାହିଁ, କିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ, କିଏ ମାୟାବୀ ନୁହେଁ, କିଏ କପଟି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ। ସାଧୁମାନେ ଗୋଟେ ବେଶ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେହି ତ ବେଶ ପିନ୍ଧିଲେ ସାଧୁ ହୁଏନି, ସାଧୁ କର୍ମ କଲେ ସାଧୁ ହୁଏ ବୋଲି ବାବା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। 234ଟି ବାଣୀ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଯିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଆପଣ କେମିତି କାଟିଲେ? ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ସେ କେବେ ସେଦିନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ଯାହା ତା ପାଖକୁ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ଅଲଗା, ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା। ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ। ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଅପରାବିଦ୍ୟା ପରାବିଦ୍ୟା, ପରାବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଶ୍ୱାସ କୋଉନ ଶୂନ ହବ, ମନ କୋଉନ ଶୂନ ହବ, ସେ ପାଠଟା ପଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। କାହିଁକି ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି? ନିଶା ଖାଇବା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସମସ୍ତେ ଥଟଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। କେମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିଶା ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ମନର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଡେ ବାଇ ଡେ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମାଜରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, 2 ଥର ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ଆଉ କ'ଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି? ମନର କେତେ ବାହାନା, ମନର କେତେ ଚାଲାଖି, ଆଉ କେଉଁ କଥାରେ ସେ କଥା କହିବନି। କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ, ଡୋନେସନ୍ ଦେବାରେ ସେ ଏଇ କଥାଟି କହିବ। ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ ବିରୋଧ କରିବ। ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପର ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମନ କେବେ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ମନ ତାର ଅନୁକୂଳ କି ମନ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ନିଜର କି ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ, ସମାଜର, ଆପଣ କେବେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି?
ନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନେଗେଟିଭ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଓଲା ବୋକା, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ ନା ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍। ଝିଅକୁ ମାନେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍କୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଝିଅକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କରିବ। ମୁକ୍ତିର ବାଟ, ମୋକ୍ଷର ବାଟ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଇନି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କୌଣସି ଡିସାଇପଲ କେବେ ସେଦିନ ରହିପାରିବ ନା। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ସକାଳୁ କରିପାରିବ, 4ଟା ପରେ 5ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିପାରିବ ନା। ମୋତେ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ। ଯଦି ନିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ? ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତେ ଜ୍ଞାନଂ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେବେ? କେବଳ ଗୁରୁ ଦେବେ ନା? ପରାବିଦ୍ୟା ଆପଣ କିଏ ଶିଖେଇବେ? ଗୁରୁଦେବ ଶିଖେଇ ଦେବେ ନା? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏଇ ମନ ଏତେ କଳୁଷିତ, ଏତେ ପାପଯୁକ୍ତ, ଏତେ ଅଶାନ୍ତ, ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବୁ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଜଣକୁ କହିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 1 ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକିରି କଲେ 2 ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେପ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଗ ତୁମେ 1 ଥିଲା, ହାତଟି ଥିଲା, ତାପରେ ଚାକିରି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନରେ କାଳିମା ଲେପ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ସୁନା କିଣା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଦର ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମାଜ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପୁଅ ଝିଅ, ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଲେପ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଦର ଗୋଡ଼, ଆଉ ତାକୁ ଉଠିକି ଆପଣ ପକେଇବେ ଯେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ ଆମ ଚିତ୍ତରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଅଛି ନିରୋଧ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବୃତ୍ତି ପଶିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଅଛି ତାହା ନିରୋଧ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟମାନଟାକୁ ବଳଶାଳୀ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ରହିବା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଏସି ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ, ଜପ 2 ପ୍ରକାର, କିଏ ସଗୁଣ ଜପ, କିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଜପ, ଧ୍ୟାନ କିଏ ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ, ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ। ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ରହିବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଶୁବୃତ୍ତି ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି, ପଶୁବୃତ୍ତି କ'ଣ?
ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆହାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ଖାଇଦେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ଶିକାର ଦିନ ସାରା କରିବନି। ମଣିଷ କ'ଣ ଥରେ ଖାଇବ? ଯେ ଥରେ ଖାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଥରେ ଖାଇଛି। ଜମା ଯଦି ନ ଖାଇଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନାହିଁ, ଆଜି ଦିନଟା ଖାଇନାହିଁ। କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି ସେ କଥା କହିବନି, ଅଜପାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିନାହିଁ ସେ କଥା କହିବନି, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିନାହିଁ ସେ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବାଣୀକି ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ ସେ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବ, ଜଣେଇଦେବ। ଡିପଲି ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମନର କି ଅବସ୍ଥା। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ଶୋଇନି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇସାରେ ତାପରେ କଥା। ଓହୋ, ଏତେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ଦିନ ଶୋଇବାର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ? ଯେଉଁଦିନ ମରିବ ଆଉ କ'ଣ। ମୈଥୁନ ଛାଡ଼, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆସି ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁଣୁ, ଯେତେ ଉପଭୋଗ କଲେ କହୁଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୈଥୁନ କରିଛି, ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଭୟ, ହାଲୋ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟ। ଆରେ ଖାଇନାହିଁ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ଗରମ ହେଲାଣି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ଚୋରି କଲି କ'ଣ କାଳେ ମୋର ଚାକିରି ପଳେଇବ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଭୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ କେତେ ଉପାୟ କଲା। ମାନେ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପାୟ କଲା, ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଭୟ ହେଲା, ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଲା, ପୁଣି ବେଡ଼ା ପକାଇଦେଲା, ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦୀଶାଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ନଭେମ୍ବରରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ଯିବାର, ପୁଣି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବୁ। ତେଣୁ କେତେ ଭୟ, ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇ, ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ତାର କେତେ ବଡ଼ ଭୟ, କାଳେ ମତେ ସେ ମାରିଦେବ କି, ମୋର ତ ରୋଗ ହେଲାଣି, ମୁଁ ମରିଯିବି କି। ବାବା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଯେତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଅମର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ମରିବି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଆମ କାନରେ ପଶେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି କୋଉ ଶାନ୍ତି, ସିଏ ଗଲେ, ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ଭିତରେ କେତେ ମିନିଂ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାକୁ ପିଟିଛି, ସେ କହିଲା ତୋର ଶତ୍ରୁ ଗୋପପୁରେ ବଢୁଛି, ସେ ତ ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଧ କରିବ, ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଚିତ୍କାର କଲା, କେତେ ଭୟ। ପୁତନା, ବଘା, ଶକଟା, କେତେ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାରିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସିଆଡ଼େ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, କ'ଣ କଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଭୟଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଭୟରୁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। କହିଲା ସଭା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଡାକିଲେ ମଥୁରା, ସେମାନେ ଭାର ନେଇକି ଆସିଲେ, ସଭା ବସିଲା। ସେ ସଭାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାମୁନା ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ଗୋଟାଏ ଗେଟ୍ରେ ଅମକ ରାକ୍ଷସ ମଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମଞ୍ଚରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ ମଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ କି ଦୈବ ରଖିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି? କେବେ ମାରିନାହାନ୍ତି।
ଦେଖିଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଏତେ ଭୟ ହେଲା ଯେ ସେ ଭୟରେ ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ମନରେ ଏତେ ଭୟ, ସେ ଭୟରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। କରୋନା ଟାଇମରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟ ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବାବା ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ, ନ ନେଇପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନୁତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଆସିଲା। ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ମାରିଛନ୍ତି? ଭୁଲ କହିଲେ, କଂସକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରିଛନ୍ତି? କେବେ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଭୟରେ ହିଁ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭୟ ଅଛି। ପ୍ରଚୁର କହିବାଟା ଭୁଲ, ଅନେକ ମାନେ ଭୟରେ ଏ ମନଟା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିର୍ଭୟ ହବ? ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ। ସେଇ ଅଜପାରେ, ସେଇ ଚରଣରେ ଆମେ କେତେ ଥର ମନକୁ ରଖିପାରିଛେ? ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ସେ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୁଲୁଛ ତାକୁ କେବେ ବୁଝିବ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ? ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରେ କରରେ ମିଶା। ଯେଉଁ ଅଜପାରେ ଚାଲିଛି ସୋହଂ 21,600 ଥର, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। କିଏ ରାମ ମରା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଠିକ୍ ଭୁଲ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ସୋହଂ ଭଜନ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସେ ଭଜନ, ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଜନ କରିବା କୁହାହେଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଭଜନରେ ମନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଏ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ, ଏ ବହିର୍ମୁଖୀ ମନକୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଆମେ କେତେ ଥର ସେଇ ଅଜପାରେ ଆମେ ମନକୁ ରଖିଛେ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସିଛେ? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବସିଛେ? ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଛେ? ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଛେ? ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ବାରଣ ନ ହେଉଛି, ଦିନେ ତାକୁ ମନ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ବାଟ ଓଷା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ହରି ବାବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଦୋଳ ଦଶମୀ, ହରି ବାପା, ଏସବୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏସବୁ ପୂଜା ଉପାସନା କରାହବ ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଥାଇକି ଏସବୁ ଉପାସନା କରାହବ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କଲ, ତାକୁ ଦିନେ ମନ ଚିହ୍ନିଲ। ବାବା ଏକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ବାବା କେବେ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ ପଜିଟିଭ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲୀଳା ଓ ଖେଳା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବିଷ ଆଉ ଅମୃତ ଅଛି। ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବ, ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସୋହଙ୍ଗରେ ଅଜପାରେ କେତେ ସମୟ ବସିପାରିଲେ? ଆପଣ କହିବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଉତ୍ତର, ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ନା ବାହାନା, ନା ଆମେ ବୁଝିନେ ଗୁରୁ କ'ଣ। ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି,
विभिन्न प्रकार प्रोग्राम देखिया समय अच्छी, बंधु घर जावाई समय अच्छी, शोया समय अच्छी, खाइबा झाड़ा जावाई समय अच्छी। ये अजपा सूत्र निजर मंगल पाई समय नहीं, से जन्म होइछ। योर बार्थ राइट टू अचीव गॉड, टू रियलाइज गॉड, से समय नहीं। ताले कोथि समय अच्छी? बड़ा आश्चर्य लगे। सबू काम पैसा अच्छे, किंतु भगवान का काम पैसा नहीं। पुणी पैसा तांकर, तुम्हें जन जस्ट माने तुम्हें गोटे दायित्व रे अच्छ, चार्ज रे अच्छ, सबुर मालिक जड़े, से पैसा नहीं। गोटे भजन भी देखुली, जड़े माँ लिखिं बालेश्वर गोटे भजन एत भल लगे, सबुपाई मोर समय अच्छी, जगापाई मोर समय नहीं। सबुपाई मोर अर्थ अच्छी, जगापाई मोर अर्थ नहीं। मुझे 5 प्रकार खाऊँ, मो जगापाई गोटे प्रकार भी नहीं। नकली दाना, चीनी, गुड़, से अभय केमती आसब? जदि संसार भीतर रही आप सकाल अध घंटाए, संध्यारे अध घंटाए, ब्रह्म मुहूर्त अध घंटाए जदि अजपा सूत्र रे रहीजिबे, आपन को सबू किछि मिलिबो। जेंति गुरुदेव कहते, मेडिटेशन विल गिव यू एवरीथिंग। आपन प्रकृत ज्ञान आसीबो, आपन भीतर अज्ञानता ही चली जीवो। आमे केबे से अजपा सूत्र रे, से ब्रह्म मंत्र रे, से ब्रह्म भजन रे केबे निशा करिचे? दुख, जंत्रणा, कष्ट प्राप्ति पई आमे कर्म करूचे। दुख, जंत्रणा, कष्ट को निवृत्ति करने पे आमे केतबेले कर्म करूने। आज्ञा मन कहीं स्थिर नहीं। जिते मनुष्य न खाइब कि पागला, एबे मते भोक होउचे, तुम्हें किछि कुओ नहीं। जदि मते कथा कहब, कौन नहीं कौन कर दी, मु खाई सारे तापर कथबार्ता। जदि गोटे पेटटे स्टोमाकटे खाद्य चाहूचे, मु उपभोग करने मते किछि भल लागुना, मु देखिया जाइने मते किछि भल लागुना। सब इंद्र माने भोग चाहूचंदी, भोग नदेले विरक्ति, व्यस्त, चिड़चिड़ी सबु किछि होउचंदी। मनर डाएट कौन? मन तो अशांत होउची, मन तो चलचंचल होउची, मन तो विरक्ति होउची, मन तो क्रोध प्रकाश करुची, मन भी शांत होउची। मन को आमे अजपा सूत्र रे, ब्रह्म भजन रे लगेइचे कि ता डाएट ताकू देइचे कि? भजन रे अध घंटा बसिकी देखिले से चंचल मन, से अस्थिर मन, से नकारात्मक मन किभली अवस्था को जाउची। जति स्थूल जपरे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गुरु गुरु, गोविंद गोविंद भजन जदि मनुष्य सबु किछि पाई जाउची, भजन करूचंदी नॉनस्टॉप, गोटे जगह बसिकी समर्पित होई तांको परे विश्वास निर्भर रखी जे गोटे जगह भजन करुचंदी बसिकी, जे प्रकृत साधक साधिका से सबु किछि पानी। जे अन्य कार शरण न नहीं मोर शरण निये, तार समस्त दायित्व मु ही बहन करे। भगवान एक कथा कहिसंती नवम अध्यायर 22 श्लोक। केते समय आमे क्रिया जुगर अनेक टेक्निक, फास्ट क्रिया रे आसन कहीगलाने, गुरु इष्ट प्रणाम, 7टी चक्र को 7टी प्रणाम, तापरे ओंकार जप, तापरे हंस साधना। खाली जदि आपण गुरु इष्ट को प्रणाम करी टिके ओंकार जप करिके खाली जदि आपण सोहंग रे अध घंटा नाका रही जिवे, देखिए मन शांत हो जिवो, मन स्थिर हो जिवो, मन शून्य अवस्था प्राप्ति हब,
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅଜପରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ କହି ଜପ କର ଜପ କର। ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ବିନା ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞନାଂ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି। ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ତାପରେ ଜପ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଜପଟା ଏତେ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆମର ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶତି। ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖିଲେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜଣେ ସାଧକ ନନଷ୍ଟପ୍ ଏଇ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ଭଗବାନ ନିକଟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖିବ, ତାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯିବେ। ତା ପାଇଁ ରଥ ଆସିବ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ତୁକାରାମ ପାଇଁ ରଥ ଆସିଥିଲା, ରଥରେ ବସି ତୁକାରାମ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି? ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ମନ ଭ୍ରମାଏ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ନ ଚିହ୍ନଇ। ଆଜି ଏ ବ୍ରତ, କାଲି ସେ ଉପବାସ, କାଲି ସେ ପ୍ରକାର ପାଖକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା, ମନର ବିକାର ସବୁ। ପରମ ପୁରୁଷ ରତନକୁ ଛାଡ଼ି କଲୁ ଗରଗଣ ପୂଜା। ପରମ ପୁରୁଷ ରତନକୁ ଛାଡ଼ି କଲୁ ତୁ ଗରଗଣ ପୂଜା। ନିଜ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଜନରେ ଆମେ ମନ ନିବେଶ କରିପାରୁନି। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଯଦି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମଟାକୁ କରିପାରୁନେ, ସ୍ଥୂଳରେ କରୁଛେ କି? ମାନେ ମୁଖେ କାମ ହାତେ କାମ ମୁଖେ ନାମ ନେଇପାରୁଛେ କି? ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ନେଇପାରୁଛେ? କାହିଁକି ନା ମନର ସେତିକି ପରଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମନ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ସେ ସେମିତି ବିଷୟ ଭୋଗ ପଛରେ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅବଲମ୍ବନ ଦେବେ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହେବ, ସେ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ହେବ, ଆପଣ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ସଂସାରକୁ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଭଗବତ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆପଣ ଲାଗି ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ଭଗତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋରି କାମରେ ରହିବ। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆମେ ତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବପର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭବପର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ମାନେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ବା ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ବା ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ବା ପ୍ରଣାମୀ ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ କେତେ ବଡ଼ କଥା। କେତେ ବାହାନା, କେତେ ଚାଲାକ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ କିଏ ନା ଯେ ସତ୍ୟର କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଛି ବା ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେ ତପସ୍ୟାରତ, ତା ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଗଲେ
ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କେତେ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ କହିବା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସାଧୁ, କୌଣସି ଗୁରୁ, କୌଣସି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ବି ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ଆପଣ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ସମୟ ଯିବ। କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ, ବୃକ୍ଷ ଉଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ପୁଣି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା। କର୍ମଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। ଏ ସଂସାରରେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ସେ ହେଉଛି ବଳବନ୍ତା। ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କର୍ମଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା। ତେଣୁ କର୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, କର୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ବଳବନ୍ତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ, ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତ୍ମଜାତ। କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମଜାତ। ଆମେ କି କର୍ମ କଲେ? ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମକର୍ମ। ଆତ୍ମବୋଧରେ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଯଦି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତାହାର ଭଜନ ହେବ। ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭଜନରେ ରହିପାରିବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନରେ ମନ ନିମଗ୍ନ ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଭିତରୁ ଅଜ୍ଞାନତା କେବେ ଯାଇନାହିଁ କି ଯିବ ନାହିଁ। ଜପ କରୁ 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 ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାରଟା ଯିବ। ଆଗ ତ ଜପ ହେଇନି, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖା ହେଉଛି ଆସନ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ 7ଟି ଚକ୍ରକୁ 7ଟି ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ ଶିଖା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ଜପ, ତାପରେ ଶିଖା ହେଉଛି ହଂସ ସାଧନା, ତାପରେ ଯାଇ ଶିଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାମୁଦ୍ରା, ତାପରେ ଯାଇ କ୍ରିୟା। ଅଜପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଂସ ସାଧନଟା ଅଜପା, କ୍ରିୟାଟା ଅଜପା। ତାପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାର ପରଟା ହିଁ ପରାବସ୍ଥା। ପରାବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଯାହା ଭିତରେ ପରାବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ବାବାଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀରୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିମିତ୍ରା। ତାପରେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାପରେ ହେଉଛି ସାମ୍ଭବୀ ମୁଦ୍ରା। ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଏସବୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଚିତ୍ତର ନିର୍ମଳତା ପାଇଁ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସରଳ ହେଇନି, ଜଟିଳ ରହିଛି, ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାର ଗୋଟେ କଥା। ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ହଁ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆପଣ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିଭଳି କପଟତା! ଏଇ ଯଦି ବିଷୟରେ ବୁଝା ହେବ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଭଲ ପାଇଛି, କାଲି ଭଲ ପାଇବି। କି ପ୍ରକାର ପାଗଳାମି! ଭଗବାନ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଗୁରୁକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଗୁରୁଠାରୁ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେନି,
ଯଦି ଅନିତ୍ୟ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉନି, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବି? ପୁଅ ବାହାଘର କି ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଯାଇ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ସ୍ଥୂଳରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଗୌଣ କର୍ମ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଛି ଭଗବାନ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଯିଏ ଭଜନ କରୁଛି ଯାହା ପାଇବ, ରାତି ସାରା ଯିଏ ଶୋଉଛି ସେ କ'ଣ ସେଇ ଫଳ ପାଇବ? ଯିଏ ଜୀବନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି ସିଏ ଯାହା ପାଉଛି, ଯିଏ ଜୀବନଟାକୁ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ସେଇ ଫଳ ପାଉଛି? ଆଜି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅମର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ରାତିରେ ଶୋଉନଥିଲେ, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ଶୋଉନଥିଲେ, ଯୋଗାନନ୍ଦ ଶୋଉନଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଉଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଶୋଇବେ, ଉଠିକି ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କେହି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଦର୍ଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କୃପା ମାଗିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଆଉ ଭଗବାନ ନିକଟରେ କର୍ମ ନ କରି ପ୍ରେୟାର କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଏ, ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ ୟୁର ଲକ୍, ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କାରଣ ଆପଣ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଠାରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ଭଲ ଲୋକ, ଏଇଟା ଖରାପ ଲୋକ, ଏଇଟା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା କିଣିଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲି, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗ କରୁଛି ଏ କାହାର? ଏ କାହାର? ମୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଭୋଗ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜଳ କାହାର? ଏ ବାୟୁ କାହାର? ଏ ଅଗ୍ନି କାହାର? ଏ ଆକାଶ କାହାର? ଏତେ ଫୁଲ ଫଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟିରେ, ଏସବୁ କାହାର? ମୁଁ କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ନେଇଛି କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି କି? ମୁଁ ଯଦି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ମରନ୍ତି କି? କିଏ ସେ? କେତେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, କେତେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯଦି ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତୁମେ 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 ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ପଳେଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯିବାରେ ଲାଗିବ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। କ୍ରିୟା 2ଟି ଅକ୍ଷର, କ୍ରି ମାନେ କରିବା, ଏହା ମାନେ ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧ ନଥାଏ। ଯଦି ସେ ବୋଧ ରହିବ, ଆପଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ବିନୟ, ନମ୍ର, ଦୀନତା ଭାବ ଆସିବ। ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଲେଣି। କଥାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଲେଣି, ଆମେ ତ କର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କ'ଣ ହବା? କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଗୁରୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
जिति जप ध्यान रे बुड़िया चेष्टा करूँ संसार भितर रही निजर पिला मानक दीक्षित करंतु समस्त को जिते कम था तुम्हें अध घंटे सकाଳେ संध्यारे बसी तुम्हें से अजपा सूत्र रही जाओ अजपा सूत्र रही जाओ अजपा सूत्र रही जाओ से श्वास प्रश्वास रे मन को रख से ब्रह्म भजन रे मन को रख बास टिके आज्ञा चक्र को ध्यान कर पिता माता को प्रणाम कर सात्विक जीवन अतिवाहित कर ये पृथ्वी पृष्ठ को आसी एठार विष और अमृत अच्छे विष को पान न करी तुम्हें अमृत को पान करी भगवत चेतना रे समय को अतिवाहित कर तुम जीवन धन्य 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 हो जीव शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरि ओम तत्सत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।